이 차는 740만원 주고 산 11년식 중고 3시리즈입니다. 키로수는 23만 킬로 가까이 뛰었고 작년 여름에 사서 첫 6개월 동안 한 모든 DIY 수리와 복원을 보시겠습니다. You can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for. But make something we can vibe to. Shot it like a real anthem. Shorty summer wanted like she think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Let the bitch my bitch with a kiss on my lips like. I am not a man with a limp. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like. Tell them other nips, I'm the nip. I'm the man in the city. Da primeira vez que eu te vi, menina, meu coração pulou pra boca. Da primeira vez que eu te vi, menina, meu coração. I don't mind standing on it. I know. It's warm. I guess. Oh, okay. That's oil leak. Oil filter out. 이건 당연히 이거는 별로 안 어려운데. You just put the valve cover gasket. Right? Yes. Okay. Mind if I open it? Sure. Based on the service records. Actually, out of an M3. Did you put it in? I did, yeah. I have wow. the original. The original is the wood grain. If you prefer it, I'll give it to you. No, I love this. It's, yeah. You get a bonus. Oh wow, it's Cost actually me a fortune, that shit. really. Yeah. It's actually leather. Yes. I've never seen that. I've seen a lot of people like wrapping. Oh no, it's out of an E90 M3. Daily driver and you're messing with it, then you feel all this pressure. But if you take your time and you want to learn, and you have the space to leave it and let it sit, then Yeah, for these sure. are good cars for that. Yeah, that's exactly what it's for. Like daily, but I didn't want kind of like beat up one to start This with. is Yeah. amazing in the winter too. This is what we use in the winter. Yeah. I just never carried this much cash before, so.
Call me Bucky, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious, but he ignorant? How he from the hood, but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of but they still respect the women? He still rollin' this Sonata, he just got the winner. 아 키도 2개 줬어. 여기 Itchin' man, 플레이트 한번 봐봐. 덤퍼. Devil on my back, target on me, daily too. Play for keeps, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life, can't break this late. Family on my side, baby stay around me. So BMW says was right here. Oh, perfect. So that's it. Awesome.
Insert a memory card. Continuous recording will now start. 여기서 뿌리지 오빠. 봐봐. 이날 홍수 났습니다. 계속 떨어져. 드레인물이 막혀서 난감하네. 난 여기 있는데 발에 물이 뚝뚝 떨어지는 거야. 네, 이 차에는 드레인홀이 몇 개가 있는데 일단 후드 안쪽에 저렇게 생긴 드레인홀이 하나 있습니다. 그래서 물을 부어가지고 조수석 쪽으로 물이 새는지 확인을 해보려고요. 막히면 셀 수도 있다고 합니다. 근데 망 같은 걸 빼주고 낙엽도 빼주고 저렇게 생겼어요. 근데 저 속으로 물이 배출이 되는 것 같아요. 이제 물을 부어볼게요. 되는 거 아니지? 살짝만 더 부어볼게요. 되게 잘 들어와요. 오, 겁나 잘 나와요. 굿. 물 새는지도 확인해 볼게요. 괜찮은 것 같아요. 나이스. 이제 비 오는 거 시뮬레이션 해야 되니까 천장에다가 물을 부어 볼게요. 조금만 부어보고 좀만 더. 오케이. 콸콸 밑으로 잘 나오죠. 옆유리를 타고 내려오는 게 아니라 저쪽 구멍이 있는 것 같아요. 그래서 저 안쪽으로 물이 잘 배출되는 것 같아요. 천장에도 드레인홀이 한 2개인가? 앞뒤로 하나씩 있다고 들었거든요. 물이 안 새요. 괜찮은 것 같아요. 이거 왜 이래? 뜯겨져 있어. 여기 보면은 빗물이 이 안으로 샌 것 같거든? 여기 다 뜯겨. 보여? 이 안으로 아, 이게 약간 완전 루즈하네, 여기가. 그래서 평소에는 이제 괜찮다가 비가 많이 왔잖아. 그래서 이 사이로 들어가서 샌 것 같아. 원래 내 생각에는. 주문하고 부품을 다음날 바로 받았습니다. 가격은 무슨 플라스틱 쪼가리가 거의 4만원 정도 합니다. 생각했던 것보다 재질이 좀 다르긴 한데 일단 가져가 보려고요. 오씨 M4 오씨 M3
존나 갖고 싶어. 아니 집에 와서 확인을 했는데 누가 봐도 다르게 생겼는데요. 딜러십에서도 사람들이 모릅니다. 전문가들도 이 부품이 어디 들어갔는지를 정확하게 몰라요. 딜러들이 모르면 나보고 어쩌라. 그래서 다른 부품을 샀는데 거의 12만원? 원래 있던 거는 환불을 받았습니다. 저렇게 생긴 부품을 갈아야 되는 건데 한 번 더 확인해 봤는데 좀 긴가민가합니다. 딜러들 아는 새 부품을 받았는데 저렇게 생겼어요. 뭔가 좀 더 괜찮은 것 같아요. 근데 무슨 고무초가리가 10만원. 와씨, 이 정도면 거의 양아. 근데 조금 더 찾아보니까 전날에 환불했던 부품이 그것도 되게 중요한 파트라고 해요. 그래서 결국에는 다시 구매를 하고 그냥 둘 다 샀습니다. 좀 더 자세하게 설명을 드리자면 원래 샀던 길다란 플라스틱은 앞유리 바로 밑에 들어가고 그리고 저 10만원짜리 고무초가리가 그 플라스틱 바로 밑에 들어간다고 합니다. 그리고 원래 잘라서 가려고 했던 그 고무 부분은 따로 안 나온다고 해요. 이게 무슨 플라스틱 커버 같은 거에 일부분으로 나와가지고 따로 안 나오고 대신에 아마존에서 저 고무 비슷한 거를 25,000원에 샀습니다. 이제 드디어 갈아볼게요. 이제 후드 까주고 이게 에어 필터 쪽에 볼트인데 8mm입니다. 8mm로 뽑아주고 이제 드러냅니다. 안 걸렸습니다. 반대쪽도 다시 가서 못 본 거 뽑아줍니다. 이제 드러내주고 저 캐빈 필터가 되게 깁니다. 저렇게 생겼네요. 그리고 양옆에 무슨 플라스틱 쪼가리 같은 거 빼주면 운전석 쪽에는 브레이크 액통이 들어있고 왼쪽에는 뭐 별거 없어요. 왼쪽 오른쪽 잘 정리해주고 People in therapy. 별거 없습니다. 그리고 이 와이퍼 암을 떼야 돼가지고 저렇게 위치를 표시해줍니다. 그런데 안 보이는 와이퍼 고정하는 볼트에서 고무 쪼가리가 있어서 그것도 떼주고 금방 잘 빠져요. 돌려줍니다. 잘 안 빠집니다. 세게 돌려줍니다. 잘 빠져요. 다행히도. 이거는 좀 힘을 줘야 될 것 같은데 잘 안 빠집니다. 계속 흔들면 빠진다고 했는데 빠졌어요. 저 왼쪽 이거 잘 안 빠져요. 이거 많이 잘 안 빠져요. 좀 더 세게. 겁나 안 빠져. 아까 뺐던 플라스틱 덮개 밑에 저 엔진 커버 같은 거를 고정하는 나사가 있는데 저것도 여유를 가지고 빼줍니다. 그리고 저게 무슨 센서인데 저거 플러그도 빼줘야 된다고 합니다. 근데 안 빠져요. 알고 보니까 저렇게 돌려서 빼는 거라고 합니다. 와우. 이것도 그냥 뽑으면 된다고 하는데 겁나 안 빠져. 먼저 걸려있는데 팍 빼니까 빠졌어요. 이제 빼는 법을 배운 것 같아요. 근데 저렇게 하면 저 커버 같은 게 잘 들립니다. 이게 꽤 무겁습니다. 근데 안 빠져. 저기 또 이상한 거에 이렇게 걸려 있어가지고 저것도 빼줘야 되는 것 같아요. 근데 저게 진짜 겁나 안 빠짐. 그래서 다음 작업자를 위해서 고정됐던 플라스틱은 다 깨먹었습니다. 살포시 안착. 거의 다 왔습니다. 마지막으로 저것만 드러내면 전에 샀던 부품들을 다 끼울 수가 있습니다. 이게 뭔가 본드로 붙여져 있어가지고 저렇게 뗐습니다. 플러그도 뽑아주고 2개만 뽑아주면 됩니다. 그렇게 하면 드디어 저게 카울이라는 부품인데 저렇게 빠져나옵니다. 근데 저기 워셔에 호스가 걸려 있는데 저게 아무리 해도 안 뽑아져서 그냥 저렇게 두고 작업을 하기로 결정했습니다. OMG.
아니 근데 원래 가려고 했던 부품이 여기 있어야 되는데 없습니다. 찾아보니까 유리 교환을 하게 될 경우에 작업자들이 저 부품을 그냥 없애버리고 저렇게 실리콘으로만 처리하는 경우가 있다고 합니다. 개판 이렇게 처리를 해보겠습니다. 유리 갈아 끼우신 작업자의 똥. Don't believe me, come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. All on tour, got bitches screaming. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. 이건 그 말랑말랑한 고무 부품이고요. 이건 좀 더 딱딱한 부품입니다. 근데 저 딱딱한 부품은 앞에 립 같은 거에다가 이렇게 꽂아줬고요. 근데 길이가 좀 안 맞습니다. 이게 뭔가 좀 길어요. 그리고 저 고무로 된 거는 그 딱딱한 부품 안에 사이 홈에다가 이렇게 끼우려고 열심히 노력을 했는데 정말 안 들어갑니다. 저 고무로 된 게 고정이 안 돼서 결국에는 양면 테이프를 이용해서 붙여봤습니다. 뭔가 좀 되는 것 같아요. 오, 생각보다 잘 붙습니다. 이렇게 부품 2개를 다 붙였는데 뭔가 그럴듯해요. 나름 괜찮은 것 같아요. 이제 카울이라는 부품을 다시 설치를 해볼게요. 카울에 달려있는 고무가 생각보다 많이 경화가 안되고 멀쩡해 보여가지고 그냥 양면 테이프랑 고무랑 전면 유리에다가 이렇게 붙여줄 생각입니다. 이제 끝. 아까 빼놨던 플러그 선이 잘 기억이 안 나가지고 시동 켜가지고 경고등 들어오는지 확인해 볼게요. 오, 안 들어와요. 와이퍼도 작동이 잘 됩니다. 굿. 나이스. 근데 다행히도 주행 중에 경고등이 들어오지 않습니다. 성공한 것 같아요. 집에 가서 확인을 해봤는데 완전 잘못 설치해서 다시 뜯습니다. 양면 테이프로 부착해놨던 거 다 떼야 되고 그냥 싹 다 제거해서 재작업을 해야 됩니다. 저 딱딱한 부품이 유리에 직접 이렇게 부착이 된다고 합니다. $100,000원짜리 고무 떼주고 저 고무가요 저렇게 붙어야 된다고 합니다. 다 뜯어내고 저렇게 다시 홈에다가 끼워 봤습니다. 뭔가 좀 되는 것 같아요. 약간 잘 고정이 안 되는데 뭔가 붙긴 붙어요. 이런 식으로 빗물을 막아주나 봐요. 이렇게 세워서 껴야 돼요. 와 진짜 드디어 또 잘못 설치해서 다시 왔습니다. 어제 하다가 도저히 안 돼서 저렇게 와이퍼는 일단 빼놨습니다. 이제 다시 뜯어볼게요. 3번째로. 근데 이렇게 뜯었는데 저렇게 고무가 빠져 있어요. 저기 헐렁거리는데 이유가 있었습니다. 제가 병식이 찾아보니까 저 고무 사이에 저렇게 작은 틈이 있습니다. 그래서 저 틈을 이용해서 고정을 해줘야 되는 겁니다. 아 드디어 고정이 잘 됩니다. 근데 끼는 게 더럽게 안 껴집니다. 이제 중간만 해주면 돼요. 드디어 다 끼웠고 저 고무를 보시면 저게 물을 막아주는 것 같아요. 빗물이 들어오면 저 부품이 없으니까 빗물이 저 안으로 다 샜던 것 같아요. 특히 저 안쪽으로 들어가가지고 이게 조수석을 타고 흘러내려와서 빗물이 샜던 것 같습니다. 그리고 그 딱딱한 부품을 이렇게 껴보니까 이게 싹 들어갑니다. 대박. 이게 딱 맞아요. 와 진짜 차를 잘 만든 느낌? 이제 저게 거의 완성된 겁니다. 거의 다 한 것 같아요. 이제 이렇게 보시면 뭔가 딱 잘 들어맞아 있습니다. 완벽해요. 이제 진짜 끝. 후드를 닫으면 이게 좀 더 밀착이 돼서 더 깔끔합니다. 저 안을 보시면 이게 완벽하게 잘 막혀 있습니다. 재작업을 4번인가 했는데 이거 하면서 그래도 이 차랑 상당히 친해진 느낌입니다. 비가 갑자기 엄청나게 쏟아지는데 그 정도 비에는 흘러내리는 게 없고요. 오.
하나도 나왔어. 성공. 안 흘러? 어, 안 흘? 흘러. 진짜? 대박. 완벽하네. 개쩐다. 와 미쳤네. 4리터 갖다 부었는데. 그니까 됐어. 와 성공. 이 차는 저렇게 하향등 오른쪽 전구가 나갔습니다. 근데 엔젤아이 때문에 생각보다 티가 많이 나지 않습니다. 그리고 찾아봤는데 전구 하나 가는데 생각보다 일이 굉장히 많습니다. 그래도 안전상의 이유로 한번 갈아보려고 합니다. 경고등을 보여드리기 위해서 시동을 한번 켜보겠습니다. 이렇게 계기판을 보시면 이렇게 경고등이 들어옵니다. 이제 전구를 사야 되는데 전전 차주분께서 딜러한테 하향등 전구를 산 기록이 있어서 한번 봤는데 이게 전구 하나에 거의 30만 원이 넘습니다. 이게 4년 전 가격인데 지금 가격을 이렇게 확인해 보시면 또 3만 원을 올렸어요. 근데 아마존에서 찾아보니까 OEM으로 들어가는 전구가 하나에 9만 원 정도 합니다. 그러니까 결론적으로 딜러한테서 못 모르고 전구 한번 바꿨다가 9만 원짜리를 33만 원에 사는 경우가 될 수가 있는데 미친, 이게 아무리 브랜드 프리미엄이 붙는다고 하지만 저로서는 좀 납득이 안 되는 가격입니다. 제가 모르는 뭔가가 있겠죠. 그래도 9만원짜리를 3배가 넘는 가격 30몇만 원에 파는 건데 그래도 상도덕이라는 게 있는데 이런 식으로 판매를 하시면 그냥 상놈. 이건 제가 해외 BMW 커뮤니티에서 본 건데 이분은 전구를 가려고 BMW를 갔는데 전구만 갔는데 2,000불을 달라고 했다고 합니다. 200만 원이 넘죠. 참고로 레이저도 아니고 제 차랑 똑같은 제논 전구라고 합니다. 차종은 2016년 F10 540i라고 하는데 이게 진짜 말도 안 되는 가격이에요. 근데 먼저 차부터 띄우는데 이 차는 처음 띄워봅니다. 근데 저렇게 잭 포인트가 엔진 밑에 중간에 있어가지고 차체 앞쪽 전체를 띄울 수가 있어서 좋습니다. 죽지 않기 위한 테스트. 이제 바퀴 탈거하고 네, 참고로 전구 가는데 바퀴를 탈거를 해야 됩니다. 안쪽은 처음 보는데 바퀴 탈거한 김에 여기저기 봐도 잘 모르겠는데 그래도 나쁘지는 않은 것 같아요. 저 새는 거는 파워 스티어링 오일로 추정이 되는데 다음 주에 윈터 타이어를 구매를 하면서 검사까지 받아보기로 했습니다. 네, 구경은 이 정도 하고 이제 갈아보겠습니다. 전구를 갈기 위해서 저 플라스틱 커버를 이렇게 돌려서 빼줍니다. 아직까지는 별거 없습니다. 근데 먼지가 미쳤습니다. 이렇게 떼주면 패널 안의 내부가 드디어 보입니다. 와우. 저 검은색 플라스틱 통 안에 전구가 들어있습니다. 근데 플라스틱 통을 떼려면 플라스틱 통에 있는 나사를 몇 개를 풀어줘야 되는데 이게 각이 안 나옵니다. 그래서 그냥 패널 전체를 다 뜯으려고 합니다. 나사를 몇 개 풀어주고 여기도 풀어주고 보이는 거 다 풀어주면 이게 빠질 것 같아요. 좀 귀찮습니다. 그래도 생각보다 뭐 나쁘지 않습니다. 여기까지. 이제 뗄 건데 잘 안 빠집니다. 뭐 걸린 것 같아요. 이게 생각보다 되게 견고합니다. 이렇게 견고한 플라스틱은 처음입니다. 되게 잘 맞는 느낌이에요. 힘든데 만족스럽습니다. 좋은 차니까. 역시 명차입니다. 명차. 딱 붙어 있어서 잘 빠지지 않습니다. 근데 이게 빠져도 너무 안 빠져서 뭔가 문제가 있는 것 같습니다. 이게 조금씩 빠지고 있어요. 조금씩 빠지고 있는데 그래도 너무 강력해요. 빠질 것 같습니다. 괜찮은 것 같습니다. 힘들어서 근데 자세히 보니까 저기 플라스틱 패널 밑쪽에 또 나사가 저렇게 조여져 있습니다. 그래서 저것도 한번 풀어보겠습니다. 2개 정도 있는 것 같습니다. 밑에 이렇게 그 나사를 풀어줍니다.
You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. 잘 안 보여서 좀 어렵습니다. 솔직히 이거 다 풀 필요 없을 것 같아서 그냥 저렇게 살짝 접었습니다. 그냥 플라스틱을 저렇게 접었습니다. 접으니까 공간이 잘 나옵니다. 이제 검은색 플라스틱 커버의 나사를 몇 개를 풀어주면 됩니다. What you staring at, you looking dumb dumb. 이렇게 하나 나오고 Cause you can't pin it down. You can't pin it down. 나머지 다 풀고 빼줍니다. 빼주는데 뭐가 걸렸습니다. 이게 안 나옵니다. 이게 안 나와요. 나사 하나가 덜 풀린 것 같습니다. 나머지 나사 하나가 오른쪽에 있어서 잘 안 보였는데 풀어주니까 저렇게 잘 나옵니다. 아, 드디어 1시간 넘게 걸려서 개봉했습니다. 이제 전구를 바꿔줄게요. 저 밑에 선 케이블부터 조심스럽게 빼고 생각보다 잘 빠집니다. 그리고 무슨 철사 같은 거 이렇게 눌러가지고 이렇게 빼줘야 되는데 잘 안 빠집니다. 밑부분에 철 같은 게 있는데 건드리면 안 되는 것 같습니다. 저는 건드렸어요. 위에 좀 이렇게 잘 조절해가지고 이렇게 눌러서 빼면 되는데 뭔가 빠졌습니다. 빠집니다. 드디어 드디어 이 하향등 전구가 나왔습니다. 이렇게 생겼네요. 제가 산 거랑 되게 비슷하게 생겼어요. 이게 D1S 규격인데 저도 잘 모르지만 그렇다고 합니다. 이게 새로 산 전구입니다. 새로 산 전구 이렇게 빼서 이렇게 확인해 주는데 비교하면 이제 똑같이 생겼습니다. 근데 원래 있던 게 처음 들어보는 제품인데 약간 세이프고라고 해서 찾아보니까 무슨 아마존에서 거의 2만 원은 파는 약간 싸구려 전구 같습니다. 저는 개인적으로 전구는 싸구려도 많고 가품도 많아서 그냥 돈을 아끼지 않고 조금 투자하는 게 괜찮은 것 같습니다. 제대로 된 거 하나 사면 10년 정도는 쓰니까 그냥 가는 것도 너무 귀찮고 해서 그냥 제대로 된 거 하나 사서 오랫동안 쓰는 게 좋을 것 같습니다. 물론 딜러가 아니고 시중에서 OEM으로 사시는 걸 추천드립니다. 껴주는데 이게 뭔가 잘 안 껴집니다. 이게 케이블은 밑에서 잘 껴지는데 이게 위에 철사로 다시 고정하려고 하니까 뭔가 얘가 너무 뚱뚱한 느낌? 그래서 여러 번 이렇게 다시 한번 껴줘 볼게요. 이게 잘 안 껴집니다. 철사가 이렇게 딱 걸려야 되는데 그게 잘 안 됩니다. 생각보다 오래 걸립니다. 그리고 저 보니까 장갑이 케이블에 꼈어요. 장갑이 케이블에 껴서 이게 안 빠집니다. 케이블을 빼줘야 될 것 같습니다. 전구 낄 때는 그냥 맨손으로 하는 게 좋은 것 같습니다. 다시 맨손으로 해볼게요. 케이블 다시 껴주고 이제 저 철사를 고정. 맨손으로 하니까 잘 됩니다. 단단히 고정이 됐고 이렇게 생겼습니다. 잘 된 것 같아요. 만족스럽습니다. 이제 마무리. 플라스틱 커버 다시 껴주고 이 패널 다시 달아주고 마지막 플라스틱 커버 다시 고정을 시켜줍니다. 완벽합니다. 사실 나사가 2개가 남았는데 저는 이게 어디 들어갔는지 정확히 알고 있습니다. 근데 너무 귀찮고 오늘은 딱히 이 나사 2개의 위치가 굳이 그렇게 중요해 보이지 않아서 그냥 안 달아주기로 했습니다. 바퀴 달아주고 마무리할게요.
자, 그럼 테스트를 해볼게요. 오, 저 하향등이 이렇게 잘 들어옵니다. 계기판 확인해주고 경고등 안 들어오고요. 좋아요. Countdown, levitate, going up, elevate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. 굉장히 잘 들어오죠. 밝습니다. 굉장히 밝고. Go hard, let God take control. 이제 겨울도 다가오고 해서 290에 루프렉을 달아보려고 합니다. 이게 원래 제 12년식 카이맨에 달았던 건데 이건 랜딩 패드인데 이게 스페이서가 있어가지고 그 여러 차에 다 적용이 가능하다고 합니다. 그리고 290도 포함이 돼 있어서 이렇게 달아봤습니다. 근데 생각보다 되게 순조롭게 잘 들어갑니다. 딱 잘 맞습니다. 이 야키마 제품이 여러 차에 들어갈 수 있어서 되게 괜찮은 것 같아요. I read self-help books. I do my 뒤에도 달아줍니다. walks in the woods. A new destination. 이렇게 랜딩 패드만 4개 다 달아줬고 이렇게 생겼습니다. 뭔가 뿔처럼 생겼습니다. 네, 잘 달렸고 이제 렉을 달아줄 겁니다. 원래는 이제 다른 차에 길이가 맞춰져 있어서 길이 조절을 해줍니다. 그리고 이렇게 얹어주면 끝납니다. 닫아주고 또 조절해서 뒤에도 달아줍니다. 고정을 시켜주고 열쇠로 잠가주면 끝. 이제 겨울이고 제가 사는 지역은 눈도 많이 온다고 해서 새 윈터 타이어를 주문했습니다. 참고로 눈이 안 온다고 해도 윈터는 낍니다. 그리고 얘를 처음 가져왔을 때 파워 스티어링 액이 새고 있었는데 이게 많이 새는 게 아니어서 대충 한번 보충하고 타고 있었는데 이번에 한번 점검을 받아보려고 합니다. 이번 영상에서는 이 새로 산 타이어에 대해서 얘기해보고 또 파워액 누유 수리에 대해서 간단하게 다뤄보려고 합니다. 윈터 타이어를 장착을 하고 점검을 받았는데 별로 좋은 얘기는 많이 없습니다. 일단 첫 번째로 문제가 오일이 굉장히 많이 샌다고 하고 그리고 라디에이터 쪽에 냉각수 누수가 있다고 합니다. 그래서 라디에이터 교체랑 오일팬 가스켓 교체를 권장을 받았는데 일단 전 여기서 의문을 가지게 됩니다. 왜냐면 라디에이터는 전 차주분께서 2년 전에 교체한 기록이 있습니다. 전 차주분께서 BMW 딜러십에서 라디에이터를 정품으로 사셨는데 이 라디에이터야 어디 가서 이렇게 처맞지 않는 이상 이게 쉽게 셀 거라는 생각은 안 들고 그리고 두 번째로는 오일팬 가스켓이야 워낙에 자주 있는 고질병이고 그리고 오일팬 가스켓은 너무 많이 새지 않는 이상 막 당장 교체해야 될 필요는 없다고 제가 알고 있는데 그리고 실제로도 당장 오일팬 가스켓을 교체해야 할 만큼 오일이 그렇게 많이 줄지를 않습니다. 세 번째로는 이 샵이 BMW 전문 샵이 아니고 튜닝 샵 그리고 타이어 샵입니다. 그리고 여기 정비사분이 또 굉장히 어려 보이시고 저도 물론 전문가는 아니지만 정비사분이 경험이 없으면 이 290 NOE 엔진 플랫폼에 대한 이해가 부족할 수도 있고 또 경험이 많이 없다 보니까 눈에 보이는 건 무조건 다 갈아라 이렇게 할 수 있는 가능성이 있기 때문에 일단 좀 더 고민을 해봤습니다. 그리고 가장 중요한 건 이 파워 스티어링의 누유가 어디서 있는지를 정확하게 물어봤는데 거기에 대한 답변이 없어서 일단 이 샵에서는 작업을 안 하기로 결정을 하고 다른 전문가한테 맡기기로 했습니다. 이 샵에서 가르라고 하는 거 다 갈면 대충 한 최소 200만원, 300만원은 나올 것 같습니다. 집에 와서 냉각수통을 확인해 봤는데 딱히 뭐 줄은 흔적은 없습니다. 그리고 제가 정비사한테 물어봤는데 라디에이터가 샌다고 해놓고 냉각수통도 확인 안 해봤다고 합니다. 처음에 갔던 샵에 대한 신뢰도가 좀 많이 떨어져서 국내에서 BMW의 마법사라고 불리는 BMW 전문 샵에 왔습니다. 여기는 작업을 정말 빠르고 효율적으로 잘한다고 소문이 나 있고 또 특이한 점은 V8이랑 BMW 335i에 들어가는 N54 엔진은 다루지 않는다고 합니다. 이분 작업 스타일을 보면 이 엔진들은 왜 다루지 않는지 대충 이해는 갑니다. 오히려 저는 이게 마음에 들었어요. 가자마자 전에 샵에서 있었던 문제들을 알려드리니까 일단 냉각수통부터 확인을 하시고 그 다음에 라디에이터로 확인을 하셨는데 라디에이터는 전혀 문제가 없다고 합니다. 오히려 라디에이터 팬 쪽이 밑에가 좀 망가져서 그거는 나중에 갈아주는 게 좋을 것 같다 라고 알려주셨어요. 오일팬 누유 쪽도 당장에는 문제가 없다고 하시고 오히려 차를 이렇게 쭉 점검을 하시더니 차 뒤쪽 쇽 마운트 2개가 나갔다고 합니다. 그래서 그거는
빨리 갈아주는 게 좋다고 해서 그것도 나중에 DIY로 해보려고 합니다. 제가 여기 온 가장 큰 이유 중 하나인 파워액 누유 호스 쪽에 약간 문제가 있는 것 같다고 이 얘기를 드리니까 이렇게 별 말씀 없이 그냥 가서 확인을 하십니다. 그리고 작업을 뭔가 굉장히 빠르게 하십니다. 샵이 작아서 제가 바로 앞에서 볼 수 있었는데 작업을 하시는 게 약간 과장 조금 보태서 좀 경이로울 정도? 아 정말 이 차 그리고 이 플랫폼에 대한 전문가는 작업 자체가 이렇게 다르구나 느꼈습니다. 다시 수리에 대해서 말씀을 드리자면 이 파워액 누유의 가장 큰 이유가 이 호스 쪽에 볼트가 제대로 안 조여져 있었다고 합니다. 존나 어이없네. 마지막에 BMW 마법사께서 저렇게 스티어링을 돌리셔서 파워액이 누유가 없는지 끝까지 확인을 해 주셨습니다. 그래서 저 작업으로 딱 한 5만원 정도만 내고 수리가 끝났습니다. 처음에 갔던 샵에서는 최소 200만원, 300만원 나올 거를 여기서는 볼트 하나 조여서 5만원에 끝냈습니다. 첫 샵에서 냉각수 누수가 있다고 진단 내리신 정비사분은 냉각수 통도 확인 안 하셨는데 그 정도면 허리어를 바꾸시는 걸 추천. 어쨌거나 수리를 잘 마치고 몇 주가 지나서 파워액이 새는지를 확인을 하는데 전혀 새지 않고 그리고 스티어링의 진동도 많이 줄어들었습니다. 그래서 완벽하게 잘 수리가 된 것 같습니다. 마지막으로 이 타이어에 대해서 공유를 하고 싶었는데 제가 산 이 타이어는 노키안의 하카펠리타 윈터 타이어입니다. 북미 북동부에서 좀 제일 잘 나가고 기능이 좋다고 하는 타이어들은 일단 미쉐린 엑사이스, 브리지스톤의 블리작, 그리고 노키안의 하카펠리타입니다. 저는 원래 블리작을 썼었는데 눈 위에서 블리작의 성능이 굉장히 좋습니다. 하지만 이게 몇 년 정도 지나니까 확실히 기능이 떨어지는 게 느껴집니다. 거기에 반해서 노키안은 눈 위에서 성능이 블리작보다 더 우수하거나 비슷하면서도 시즌은 6시즌 정도로 더 훨씬 오래 쓸 수 있다고 합니다. 노키안 타이어는 가격은 내짝해서 140만원 정도를 줬는데 가격 자체는 다른 타이어들이랑 크게 차이는 나지는 않습니다. 근데 살짝 조금 더 비싼 정도인 것 같습니다. 그리고 미쉐린 엑사이스는 물론 굉장히 좋은 타이어긴 한데 그래도 눈 위에서 성능이 셋 중에 가장 떨어진다고 해서 고려하지 않았습니다. 그리고 제 290 셋업은 225, 40, 18인치로 앞뒤 똑같이 같은 타이어 사이즈로 셋업을 했습니다. 아무래도 앞뒤가 다른 것보다 앞뒤가 네 짝이 다 똑같은 게 눈 위에서 좀 더 유리할 수가 있고 그리고 또 폭을 제일 작게 하는 게 가격적인 면에서도 저렴하니까 이게 좀 더 괜찮은 것 같습니다. 눈 위에서 이 타이어는 처음 써보는데 거의 그냥 일반 마른 노면을 달리는 느낌입니다. 진짜 좋습니다. 사실 뭐 어떤 윈터 타이어를 써도 다 괜찮을 것 같은데 이게 가다가 이렇게 좀 세게 브레이크를 때려도 이제 바로 멈춥니다. 이 제동력도 상당하고 그리고 그냥 눈 위를 갈 때도 거침없이 그냥 갈 수가 있습니다. 굉장히 만족스럽습니다. 그리고 혹시 누가 우리 지역은 눈이 안 오는데 윈터 타이어를 껴야 되냐 라고 물으신다면 저는 무조건 100% 윈터 사라고 추천드립니다. 어차피 윈터 타이어가 눈 와야지 쓰는 용이 아니라 기온이 6도나 7도 밑으로 떨어져도 이 제동력을 계속 유지시켜주기 때문에 본인의 안전을 위해서라도 윈터 타이어 사시는 걸 추천드립니다. 본인 목숨 아껴서 남 주는 게 아니기 때문에 이 정도 투자를 해서 사고를 한 번만 면한다고 하더라도 타이어 가격 이상의 가치를 한다고 봅니다. 오늘은 오일 교체를 포함한 매년 해야 되는 모든 메인터넌스를 DIY로 해보겠습니다. 차 안으로 들어오는 공기를 걸러주는 캐빈 에어 필터부터 교체를 할 건데 필터가 저 길다란 박스 같은 거 안에 들어있습니다. 그래서 저 나사를 다 풀어보겠습니다. 볼트를 다 풀면 이렇게 이 박스가 들립니다. 저기 저 대칭이 조화로운 구멍 두 개를 통해서 외부의 공기가 안으로 유입되는 것 같습니다. 그래서 필터가 저기 구멍 위에 딱 밀착이 돼 있어서 더러운 공기를 걸러줍니다. 박스 안에 있던 필터는 이렇게 빼니까 빠집니다. 필터를 이렇게 보는데 생각보다 깨끗합니다. 이거는 신품 만 필터인데 오이 제품입니다. 이제 필터를 이 박스에다가 끼워주겠습니다. 길이는 똑같죠? 근데 이게 생각보다 안 꼈어요. 이게 처음이라 좀 헤맸습니다. 그럼 아까 뺐던 그대로 설치해 보겠습니다. 캐빈 필터는 끝났고 이제 엔진 흡기 필터를 갈아보겠습니다. 저게 흡기 필터가 들어있는 박스인데 저기는 볼트를 빼가지고 저 박스를 통째로 탈거를 해야 됩니다. 이게 다 간단한 작업인데 귀찮은 게 너무 많은 것 같습니다. 박스 오른쪽에 볼트 2개 빼주고 여기 보이는 에어플로우 센서에 선을 뽑아줘야 됩니다. 선만 뽑으려다가 선을 부셔먹을 것 같아서 그냥 센서를 통째로 빼기로 했습니다.
센서는 이렇게 옆에다가 놓고 저기 저 박스를 잡고 있는 클램프를 좀 느슨하게 해줘야 됩니다. 저렇게 느슨하게 해서 박스를 빼줘야 돼요. 이제 센서랑 볼트 다 뽑고 저 박스를 빼줄 건데 안 빠집니다. 쉽게 빠질 거라고 생각은 안 했는데 역시 기대를 저버리지 않아요. 이렇게 잘 안 빠진다는 건 이 부품들이 굉장히 견고하다는 걸 의미할 수도 있을 것 같습니다. 이렇게 살짝 빠지라고 설득을 해야 됩니다. 오, 드디어 빠집니다. 박스는 조심히 빼서 옆에다가 살짝 놔줍니다. 오, 에어박스를 빼니까 엔진 안에 볼 수 있는 게 더 많아졌어요. 저기 발전기도 보이고, 발전기도 갈기가 꽤 쉽다고 알고 있는데 나중에 해보면 좋을 것 같습니다. 이제 이 에어박스 안에 있는 에어 필터를 빼보겠습니다. 볼트가 너무 많아요. 다시 한번 느끼지만 생각보다 귀찮은 게 많은 것 같습니다. 그 박스 뚜껑을 까면 이렇게 필터가 보입니다. 이제 이 필터를 빼서 갈아주면 됩니다. 먼지가 좀 있는데 생각보다 깨끗한 것 같습니다. 에어 필터도 정품과 동일한 오이 제품으로 샀습니다. 정품하고 똑같이 생겼고 새 거라서 기분이 좋습니다. 이제 박스에도 이렇게 잘 들어갑니다. 그냥 끼워서 꾹꾹 눌러주면 껴집니다. 이런 필터류들은 첫 DIY로 하기에 좋은 것 같습니다. 새 필터를 설치를 한 후에 박스를 다시 닫아줍니다. 이제 나사를 다시 조여주면 되는데 좀 필요 이상으로 많은 것 같습니다. Ball making plays. Hit a crisscross, make a fall, win the game. Break his ankles, what you doing in my lane? 이제 에어박스 다시 설치. 이렇게 에어 필터는 교체가 끝났습니다. 이제 처음으로 오일을 갈아줄 건데 이건 최근에 산 램프입니다. 제가 차로 잭을 띄우는 거 제가 잭으로 차를 띄우는 거를 별로 안 좋아해서 이 램프를 오늘 처음 써보려고 합니다. 램프를 앞바퀴 앞에 잘 위치해주고 너무 급가속하지 않고 천천히 올라가면 됩니다. 오, 생각보다 잘 올라갔습니다. 이 잭을 쓰는 거랑은 차원이 다르게 편합니다. 너무 좋아요. 그래도 혹시 모르니까 저기 잭 스탠드를 차 밑에다가 또 위치해줬습니다. DIY를 할 때는 사고사 확률을 최대한으로 낮춰주는 게 좋은 것 같습니다. 작업 공간이 나쁘지 않습니다. 엔진 드레인 홀 쪽에 접근을 하려면 저 이상한 플라스틱 쪼가리 같은 거를 풀어줘야 되는데 이 나사선 같은 게 지금 빠가가 나 있습니다. 아 미친. 오, 됐다. 왜 낙엽이 있어? 저렇게 생겼는데 이게 그 플라스틱 쪼가리입니다. 이제 오일팬 밑에다가 놔주고 오일 받을 준비를 할게요. 드레인 플러그만 풀어주면 됩니다. 플러그가 절대 빠가 나지 않게 조심합니다. 이렇게 잘 꾹꾹 눌러서 맞춰줍니다. 아이씨, 좋든 오일이 조금씩 셉니다. 괜찮은 것 같아요. 마저 풀어보도록 하겠습니다. 오, 드디어 오일 색깔도 괜찮은 것 같습니다. 매우 브라운. 얘가 드레인 볼트입니다. 이제 오일 다 나올 때까지 드레인 하겠습니다. 이제 오일이 거의 다 나왔고 기다리면서 오일 필터도 갈아보겠습니다. 얘도 정품과 동일한 오이 오일 필터입니다. 까볼게요. 여기 이렇게 오링이 들어있습니다. 그리고 이건 드레인 플러그 워셔입니다. 저것도 갈아줘야 돼요. 기존에 이렇게 있던 거를 빼서 새 걸로 교체를 해주면 됩니다. 교체를 빼먹으면 오일이 또 셀 수가 있다고 합니다. 새 워셔를 집어서 그냥 껴주면 됩니다. 다행히도 크기가 잘 맞습니다. 이제 오일이 거의 다 빠져서 드레인 플러그를 다시 조여줍니다. 저는 제 손토크에 대한 감각이 신뢰가 안 가서 그냥 토크렌치로 다시 조여줬습니다. 마지막으로 플라스틱 커버를 닫아줍니다. 이렇게 엔진 오일을 다 받았는데 이제 폐유 처리를 위해서 따로 통에 담겠습니다.
이건 모빌원 엔진 오일인데 얼마 전에 세일을 해서 빠르게 득템했습니다. 한 통에 35,000원 정도 해서 총 3통을 샀습니다. 3통이면 총 15리터가 조금 안 되는데 이 차에는 총 6.5리터 정도가 들어갑니다. 이게 개 가성비인 게 이 모빌원 엔진 오일 규격이 이 BMW NOE 엔진이랑 또 제 다른 차 카이맨 규격에도 적용이 됩니다. 그래서 결론적으로 엔진 오일이 세일할 때 미리 잘 사두면 10만원 정도에 제 차 2대 모두 엔진 오일 교체가 가능합니다. 이 정도면 유지비용 괜찮지 않나요? 저는 굉장히 만족스럽습니다. 이제 엔진 오일을 넣어 보겠습니다. 근데 사실 이 모빌원 엔진 오일 규격에 대해서 공유하고 싶은 게 있는데 현재는 모빌원 통에 BMW 롱라이프 라벨이 없습니다. 롱라이프 라벨이 없다고 해서 이 NOE 엔진 규격에 맞지 않냐? 그건 아니라고 합니다. 근데 좀 찾아보니까 이게 옛날에는 있었다고 해요. 옛날에는 롱라이프 라벨이 있었고 지금은 없는 이유 중 하나가 이 모빌원 엔진 오일이 NOE 엔진까지는 BMW 롱라이프 규격에 맞았었는데 NOE 엔진의 후속 모델 N20 엔진부터 롱라이프 규격에 맞지 않았다고 합니다. 포럼에서 어떤 분이 이것 때문에 모빌원에다가 직접 연락을 했었다고 합니다. 그래서 모빌원 측에서 모빌원 엔진 오일은 아직까지도 NOE 엔진에 적합하다라는 답변을 받았다고 하는데 저는 전문가도 아니고 이 포럼에서 얻은 정보를 검증할 수 있는 방법도 딱히 없어서 모빌원 엔진 오일을 NOE 엔진에 넣어라 이렇게 추천드리는 건 아닙니다. 그냥 앞에 말씀드린 이유 때문에 제가 모빌원을 선택하게 됐다라고 공유하고 싶었고 규격에 맞는 최고의 엔진 오일을 찾는 것보다 엔진 오일을 그냥 자주 갈아주는 게 더 좋다고 생각을 해서 저는 딱히 엔진 오일에 대해서는 그렇게 예민하진 않습니다. 제가 한국에 있었으면 아마 규격에 맞는 가장 저렴한 국산 엔진 오일을 썼을 것 같습니다. 참고로 이 차는 딥스틱이 없어서 전자식으로 오일 레벨을 체크를 해야 됩니다. 그래서 총 6.5리터 정도가 들어가지만 저는 그냥 6리터까지만 먼저 넣어줄 겁니다. 통에 이렇게 오일을 계량할 수 있게끔 돼 있어서 좋습니다. 마저 넣어주겠습니다. 뚜껑 닫아주면 끝. 이제 오일 필터를 갈아줘 보겠습니다. 이것 때문에 저 큰 소켓을 따로 샀습니다. 오일 필터가 차 하부에 있는 게 아니라 차 위에서 접근이 가능해서 너무 행복합니다. 필터 가는 게 기대가 될 정도입니다. 너무 쉬울 것 같아요. 생각보다 잘 풀립니다. 마저 풀어보겠습니다. 조심히 흘리지 않고 자만했습니다. 타올이 훨씬 더 많이 필요한 것 같습니다. 근데 생각보다 엄청 흘렀어요. 저게 오일 필터 뚜껑인데 이제 오링을 바꿔야 됩니다. 오링을 바꾸기 위해서 저 오링 위치를 잘 확인해 줍니다. 이제 오링을 갈아 보겠습니다. 이게 생각보다 되게 안 빠집니다. 드라이버로 하는데 걸렸다. 근데 뭔가 허전하다 싶었는데 이 오일 필터 뚜껑에 무슨 플라스틱 쪼가리 부품이 있는데 이게 오일 필터 안에 껴져 있었습니다. 그래서 저걸 빼야 돼요. 근데 잘 안 빠져서 이렇게 돌려서 빼보겠습니다. 드디어 빠졌습니다. 근데 저 플라스틱 쪼가리를 오래된 오일 필터에서 빼지 않고 실수로 버려버리는 경우가 종종 있다고 합니다. 그렇게 되면 무슨 엔진 에러 코드가 뜬다고 합니다. 어쨌거나 이제 오링을 장착해주고 저 조그만 초록색 오링도 갈아줘야 됩니다. 근데 얘는 딱 만져보니까 안 빠지게 생겼습니다. 아니 무슨 유튜브 다른 튜토리얼 보면 1초 만에 나오는데 겁나 안 나옵니다. 찢었다. 찢으니까 나옵니다. 이렇게 빼주면 됩니다. 이 초록색 작은 오링도 신품 오일 필터 박스 안에 같이 들어있습니다. 새 걸로 끼워줘 보겠습니다. 다행히도 별 문제 없습니다. 플라스틱 쪼가리 오일 필터 뚜껑에 다시 끼워주고 신품 오일 필터도 같이 끼워줍니다. 완벽합니다. 이제 오일을 오링에 발라주는데 이거는 다른 유튜브 보고 따라한 겁니다. 생각해보니까 이 모든 게 다른 유튜브를 보고 따라한 겁니다. 이제 오일 필터를 먼저 손으로 조여서 끼워주겠습니다. 손으로
손으로 최대한 조이고 이제 렌치를 사용해서 좀 더 조였습니다. 너무 세지 않게. 제 감각을 믿을 수가 없기에 토크 렌치를 쓸 겁니다. 오, 대박. 한 번에 맞췄습니다. 오. 후드 연김에 워셔액도 넣어보겠습니다. 얘도 세일해서 샀습니다. 발수 기능이 없는 제품으로 샀습니다. 발수 기능이 있으면 워셔액 센서가 싫어할 수도 있다고 합니다. 워셔액 넣는 건 너무 간단하죠? 저렇게 흘리지 않고 워셔액을 넣어줍니다. 다 끝났습니다. 이제 마지막으로 차를 내리고 엔진 오일량을 체크를 해보겠습니다. 웜업을 좀 시키고 이렇게 계기판에서 오일량을 체크를 해주면 됩니다. 딱 중간에서 살짝 밉니다. 너무 맥스까지 채울 필요 없다고 합니다. 완벽합니다. 이 차는 뒤에 쇼크 마운트 양쪽 다 문제가 있다고 합니다. 23만 킬로를 탄 차라 그럴만도 합니다. 오늘은 뒤에 쇼크 마운트 양쪽 다 DIY로 수리를 해보겠습니다. 일단 트렁크를 열어야 됩니다. 먼저 트렁크 안에 있는 트림들을 다 제거를 해줘야 되는데 다른 영상들을 찾아보니까 굉장히 간단해 보였습니다. 저기 패널을 고정하는 핀이 여러 개가 있는데 그냥 빼주면 됩니다. 그냥은 안 빠집니다. 애들이 생각보다 강력합니다. 저기가 너무 안 빠져서 다른 데도 한번 시도해 보도록 하겠습니다. 이런 거는 무리하지 않고 여유를 갖고 천천히 빼주는 게 팁인 것 같습니다. 이렇게 쥐어 잡고 비틀고 쑤시고 하는데도 안 나옵니다. 이때는 또 방법이 있는데 다른 친구를 데려와서 어르고 달래주면 됩니다. 오, 드디어 빠졌습니다. 이제 하나 뺐습니다. 한 20개 있는데 이 핀들이 한두 개만 잘 안 빠지는 게 아니라 그냥 싹 다 안 빠집니다. 이렇게 조수석 쪽 핀들은 다 뺐고 뒤에 시트를 접어주면 됩니다. 드디어 이제 트림들을 다 뺄 수가 있습니다. 이렇게 과감하게 접어주면 아니 근데 너무 플렉서블 하지가 않아. 저기 저 동그란 고무 커버가 보입니다. 저거를 빼주면 드디어 쇼크 마운트에 접근할 수가 있습니다. 저기 드디어 보이죠? 제가 위쪽 쇼크 마운트인데 이거 좀 얄밉게 생겼습니다. 이제 반대 운전석 쪽 핀들도 다 뽑아주겠습니다. 근데 이 쇼크랑 마운트 교체가 굉장히 간단한 작업으로 알고 있었는데 무슨 준비하는 데만 거의 1시간 걸렸습니다. 근데 이제 운전석 쪽도 저 동그란 고무를 빼줍니다. 마운트를 가려면 바퀴를 탈거를 해야 돼서 차를 먼저 띄우겠습니다. 운전석 쪽은 트림이 아예 이렇게 빠집니다. 이제 드디어 1시간 만에 위쪽 쇼크 마운트를 빼보겠습니다. 일반 16mm 렌치를 갖고 왔습니다. 최근에 라체 렌치 세트를 구매를 했는데 16mm만 없더라고요. 어쨌거나 풀어보겠습니다. 안 풀립니다. 이렇게 카운터 홀드를 써야 된다고 합니다. 포럼을 보면 이 부분을 빠가내시는 분들이 종종 있어가지고 이렇게 꾹꾹 잘 눌러줍니다.
풀렸습니다. 이제 손으로 돌려서 빼주겠습니다. 근데 보니까 위쪽 마운트는 너무 멀쩡합니다. 전 차주분 영수증을 보니까 이쪽 마운트는 교환 기록이 있더라고요. 그래서 거의 새 거 같습니다. 아래쪽 마운트 교체를 위해서 바퀴를 탈거를 했는데 확실히 아래쪽은 뭔가 많이 사가 있습니다. 이 마운트 관련 부품들이 가루가 돼가고 있습니다. 저번에 갔던 샵에서 진단을 굉장히 잘 내려주셨습니다. 다음에 또 가야지. 저건 쇽 아래쪽에 위치한 또 다른 마운트인데 저걸 풀어줘야 됩니다. 한번 풀어줘 보겠습니다. 근데 굉장히 단단합니다. 못 풀린다. 좋댔어. 이거는 제가 발상조차 못한 상황입니다. 망했어요. 근데 사실 이게 다 제 잘못입니다. 저 사단이 나기 전에 제가 무슨 짓을 했는지 먼저 보여드리겠습니다. 혹시 눈치채셨나요? 지금 보고 계시는 저 또라이가 너트를 풀러야 되는데 반대로 조이고 있었습니다. 그것도 풀 포스로. 저 정도로 해서 안 풀리면 이 생각이란 걸 해야 되는데 여기 보시면 너트를 끼우는 쇽 스터드를 깔끔하게 해먹었습니다. 유튜브 관둬야겠다. 물론 전문가분들은 이런 상황이 아무것도 아닐 수 있지만 저 같은 초짜 아마추어 DIY 개쌉 어린이는 엄청난 패닉 모먼트입니다. 이 순간 전의를 상실함과 동시에 많은 생각이 들었는데 왜 이딴 유튜브 장르를 선택해서 사서 고생을 하고 그냥 전문가한테 맡기고 입 쳐닫고 사는 게 현명한 게 아닌가. 근데 시간이 지나고 제가 너무 자만했음을 깨달았습니다. 기본 메인터넌스 몇 년 해봤다고 웬만한 건 좀 자신이 있다고 생각을 했는데 엄청난 착각이었습니다. 그리고 이 채널은 원래 삽질하는 고생형 컨텐츠고 고생하는 영상 보여드린다고 해놓고 남한테 맡기는 쉬운 길을 택하면 좀 비양심적이라는 생각이 들어서 다시 도전하기로 했습니다. 그런 의미에서 혹시 구독을 고려해 주신다면 계속 고생하는 영상으로 돌아오겠습니다. 컨셉을 너무 잘못 잡은 것 같은데 새 쇽을 주문을 해서 픽업을 왔습니다. 내일 모레 스키장을 가야 돼서 오늘은 무조건 수리를 해야 됩니다. 이게 새 쇽인데 빌스타인 B4입니다. 근데 패키지 사진이랑 부품이랑 생긴 게 달라서 심장에 살짝 어택이 올 뻔했는데 패키지를 까봤는데 다행히도 맞는 부품입니다. 왜 사진을 줬다고? 오는 길에 포트홀을 지나갔는데 그때 조수석 쪽 쇽이 차체를 뚫고 나왔습니다. 원래 운전석 쪽만 수리를 하려고 했는데 이제는 이쪽이 더 문제입니다. 이거는 운전석 쪽 저번에 해먹었던 쇽인데 이게 고정이 안 된 채로 주행을 몇 번 하니까 이렇게 쇽이 밖으로 튀어나왔습니다. 또 쇽을 양쪽을 다 바꿔야지 왜 한쪽만 바꾸냐, 왜 두 개 안 사냐 라고 생각하실 수도 있는데 사실 뒤쪽 쇽 두 개가 전부 교체된 지 2년밖에 안 됐고 킬로수로 따지면 2만 밖에 안 탔습니다. 결론적으로 쇽이 거의 신품인 상태라 한쪽만 바꿔도 된다고 생각을 했습니다. 또 유튜브 하는 김에 이런 세팅으로 제가 직접 실험 대상이 되는 것도 괜찮은 것 같습니다. 위쪽 마운트는 저번이랑 똑같이 미리 빼놨고 쇽을 빼기 위해서 아래쪽 나사 두 개를 빼보겠습니다. 이게 풀리긴 풀리는데 잘 풀리진 않습니다. 얘까지 해먹으면 그때는 제 손 밖이라 조심해서 풀어야 됩니다. 쇽을 이렇게 눌러서 쇽 아래가 절단이 나 있으니까 꽤 잘 나옵니다. 2년 동안 몇 킬로밖에 안 탄 완전 멀쩡한 쇽입니다. 저기가 제가 잘라먹은 부분입니다. 프라우드 하진 않습니다. 이거는 원래 철 같은 걸로 된 거여서 재사용하려고 신품을 안 샀는데 녹이 많이 쓸어 있습니다. 괜찮겠지? 이건 전 차주분께서 설치하신 애프터 제품 같습니다. 이건 기존의 범프 스탑 다 썩어 있죠? 방금 사갖고 온 쇽을 꺼내 보겠습니다. 쇽 끝에 부분이 잘려있지 않으면 저렇게 생겼습니다.
원래 있던 게 2년밖에 안 된 거여서 비교를 해도 더러운 것 빼고는 큰 차이가 없습니다. 얘는 새 범프 스탑인데 완전 깨끗하죠. 쇼크 마운트들은 새 걸로 다 샀습니다. 쇼크 위쪽에 마운트가 총 2개가 있는데 이건 그중 하나입니다. 이런 식으로 범프 스탑을 쇼크에 끼워주면 됩니다. 일단 아까 그 썩어 문드러진 브라켓부터 끼워주겠습니다. 끼우는데 뭐 거의 녹아내립니다. 네, 끼우긴 끼웠는데 뭐 생긴 게 좀 애프터 제품도 끼워줍니다. 이제 드디어 쇼크 마운트도 끼워줍니다. 사실 얘 때문에 이 짓을 한 겁니다. 마지막으로 쇼크 마운트를 덮어주는 고무 커버를 끼워줍니다. 뭐 약간 아이돌 응원봉처럼 생겼습니다. 저게 쇼크 아래쪽 마운트인데 저것도 빼서 교체를 해야 됩니다. 생각보다 잘 안 빠집니다. 못 빠졌다. 오, 얘는 완전 만신창이가 돼 있습니다. 노면의 흔들림을 지 혼자 정통으로 다 쳐맞는 느낌입니다. 얘도 정품과 동일한 오이 제품으로 샀습니다. 오, 차이가 엄청납니다. 오, 얘네들은 비주얼 차이가 장난이 아닙니다. 얘도 하나에 2만원 정도밖에 안 하는데 290 서스펜션 관련 부품들이 생각보다 엄청 비싸지가 않아서 괜찮은 것 같습니다. 아래쪽 마운트를 새 쇼크에다가 먼저 설치를 해줄 겁니다. 카운터 잡고 렌치로 마저 조여주겠습니다. 이제 토크렌치로 마무리할게요. 이제 드디어 쇼크를 끼워줄 건데 쇼크를 미리 눌러줘야 됩니다. 늦었습니다. 우물쭈물하다 쇼크가 다시 올라왔습니다. 다시 눌러줍니다. 또 늦었습니다. 다시. 잘 안된다고 해서 급할 거 없습니다. 천천히 여유를 가지고 다시 하면 됩니다. 다시. 이제 감이 왔어. 됐어요. 됐습니다. 오케이. 들어간다. 자, 이제 아래 마운트는 완벽하게 맞춰졌습니다. 이제 위에를 맞춰줘야 되는데 쇼크를 또 눌러줘서 맞춰줍니다. 오, 드디어 이제 잘 들어갔습니다. 이제 아래 마운트 쪽 볼트 2개를 끼워주겠습니다. 근데 이게 보이지도 않고 생각보다 잘 안 들어가서 좀 까다롭습니다. 지금 또 영하라 너무 추워. 이제 렌치로 마무리하겠습니다. 마지막으로 토크렌치. 영상을 날린 것 같은데 볼트가 또 아작날까봐 토크렌치로 최대한 조심해서 조여줬습니다. 이게 다 설치된 모습인데 뭔가 잘 마무리가 된 것 같습니다. 제가 원래 기존에 없던 문제를 창조를 해서 그 문제를 해결하긴 했는데 어쨌거나 제 스스로 이 문제를 해결을 해서 뿌듯합니다. 아래쪽 부품들은 전부 교체가 끝났고 이제 위에 마운트만 조여주면 끝납니다. 잭으로 좀 띄워줘야지 마운트를 조일 수가 있다고 합니다. 이건 쇼크 윗부분 새 마운트입니다. 빠르게 설치를 해주겠습니다. 위쪽 마운트 설치가 끝나면 잭을 내려주면 됩니다.
와, 드디어 이틀에 걸쳐서 하나 끝냈습니다. 그냥 겨울 끝나고 할걸. 저번 영상에서 구독자님이 댓글로 쇽 교체가 굉장히 쉽다고 알려주셨는데 사실 맞습니다. 제가 또 프로 삽질러여서 삽질하다 오래 걸린 거지 부품을 해먹지만 않으면 생각보다 해볼 만한 것 같습니다. 운전석 쪽은 다행히도 잘 끝났고 이제 조수석 쪽을 바꿔보겠습니다. 조수석 쪽도 상태가 굉장히 안 좋아 보입니다. 위쪽에 쇽 마운트는 미리 풀어놨고 아까랑 똑같은 방법으로 쇽을 눌러서 빼줍니다. 아니, 아까랑은 안 빠지는 레벨이 다릅니다. 쇽 위쪽은 겨우 뽑아냈습니다. 아래쪽 마운트 볼트 2개도 미리 뽑아놨고 이제 밑에 쪽도 빼야 되는데 얘 왜 이러냐 또. 여길 보시면 아래 마운트가 걸려가지고 나오질 않습니다. 이게 죽어도 안 빠져서 쇽과 마운트를 연결해주는 너트를 한번 빼보겠습니다. 임팩으로 조지고 싶은데 여기에 맞는 소켓이 없습니다. 구리스를 쳐발랐는데도 안 됩니다. 아래쪽 마운트 빼는 건 포기했고요. 아래쪽 아직 쓸만한 것 같아요. 이 위쪽 마운트, 이것만 갈아주면 됩니다. 이 위쪽 마운트를 보시면 가운데 구멍이 엄청 크게 뚫려 있습니다. 다 사갔어요. 신품이랑 비교하면 차이가 엄청납니다. 이제 위쪽 마운트를 끼워 보겠습니다. 새 범프 스탑 끼워주고 이제 마운트도 끼워주고 고무 커버도 마지막으로 끼워줍니다. 이제 조수석 쪽도 이렇게 다 완성이 됐습니다. 뭔가 그래도 더 깔끔하죠? 아래쪽 마운트를 못 바꾼 게 좀 아쉽긴 한데 빼려고 무리하다가 또 해먹을 수는 없습니다. 이제 마지막 단계인 위쪽 마운트를 고정하기 위해서 잭으로 올려줍니다. 너무 많이 올린 것 같습니다. 그래도 일단 조이겠습니다. 이제 드디어 끝났고 나머지도 반대쪽이랑 똑같이 반복하겠습니다. 드디어 다 끝났습니다. 이제 위쪽도 확인해 볼게요. 아이 미친, 또 실수했습니다. 일단 필요한 부품을 딜러에서 샀습니다. 집에 가서 계속 검색하다 발견했는데 유일하게 사지 않았던 부품이 어떻게 보면 가장 중요한 부품이었습니다. 이 10,000원짜리 부품이 저렇게 쇽 위쪽이 차체를 뚫고 올라가지 않게 막아줍니다. 포트홀에 세게 쳐맞아서 저 부품 가운데가 뚫린 겁니다. 드디어 이제 진짜 2번 삽질하고 3번 만에, 그것도 스키장 가기 바로 하루 전에 수리를 완벽히 끝냈습니다. 테스트 드라이브는 스키장 가는 길에. 저기 내가 갖고 싶은 차 2대가 있어. 뭐?
디펜더? 디펜더랑 292 M3. 저 가질 수 있겠어? 디펜더? 저거랑 292 M3. 디펜더는 저건 오빠 거랑 똑같이 생겼어. 292 M3? 어. 다르지. 쟤는 8기통이고 얘는 6기통. 근데 생긴 건 똑같아. 쟤는 쿱이야. I like 쿠비인데 8기통이야? 없어졌다. 마지막. 저러고 이제 사라졌어. 다시 6기통. 이 윈터 타이어가 너무 좋아. 이 조금 여기 쌓였다. 제설차 지나갔다. 어느 차례고? 우와! 소금. 우와 깜짝 놀랐어. 재밌다 이거. 우리 집에 갈 수 있는 거 맞지? 윈터 타이어 껴서 전혀 문제 없어. 물론 조심을 해야 되지만 와. 와 너무 안정적이야. 윈터 타이어 꼭 끼세요. 여기서 이렇게 제동을 하는데 와 안 밀려. 미쳤다. 미쳤어. 봐봐. 와 봤어? 거의 그냥 노면 달리는 수준이야. 원래 이렇게 약간 눈 운전을 해야지. 조심해야겠다 여기 언더라이트. 눈 운전을 해봐야지 이제 눈에서 운전하는 법을 배울 수가 있어. 앞에도 290이다. 역시 친구. 봐봐. 와. 와우. 와우요. 어떻게 이렇게 눈이 오냐? 미쳤다. 사람 되게 많은데? I should've known when I met her back at Midtown, at Dogwood, when I was going through a rough patch. But it's all good. I even told about the dark times I had in Jack.